Hi, hello, my dear NEET aspirants. How are you? Welcome to Mass Physics-Mnr. నేను మీ అశ్విని కుమార్ తాటిపాముల ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ బాటనీ. The last two sessions మనము ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ వేరియేషన్ 2 videos కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది. This is the third video. In this video, we'll discuss the aspects of multiple alleles, pleotropy, then dihybrid cross. These are very important concepts ma. ఇందులో మనకి డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ కొంచెము కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ నుంచి కొంచెం అప్లికేషన్స్ రావడానికి స్కోప్ ఉంది. సో మల్టిపుల్ అల్లీల్స్, దెన్ ఆఫ్టర్ వర్డ్ ప్లియోట్రోపీ. విల్ సీ 1 by 1. ఓకేనా? మనం ఫస్ట్ వీడియోలో ఇంట్రడక్షన్ అండ్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఇన్ ద సెకండ్ వీడియో దట్ ఈస్ వాట్ ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్, కోడామినెన్స్, ఓకే, టెస్ట్ క్రాస్, వీటి ఇన్ఫర్మేషన్ని కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. దెన్ ద థర్డ్ వీడియో దట్ ఈస్ వాట్ మల్టిపుల్ అల్లీల్స్, ప్లియోట్రోపీ అండ్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్. లెట్ us స్టార్ట్ ద సెషన్ మా. దట్ ఈస్ మల్టిపుల్ అల్లీల్స్. పేరులోనే ఉంది నాన్న. మల్టిపుల్ అల్లీల్స్ మీన్స్ వాట్? అల్లీల్స్ అని మనం ఏంటన్నాము? స్లైట్లీ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ జీన్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? అల్లీల్స్ అన్నాం. ఇక్కడ మల్టిపుల్ అల్లీల్స్ మీన్స్ వాట్? దట్ మీన్స్ మోర్ దాన్ 2. ఇక్కడ పేరులోనే ఉంది. మల్టిపుల్ మీన్స్ మెనీ. దట్ ఈస్ వాట్? మోర్ దాన్ 2 అల్లీల్స్ మీన్స్ 3, 4, 5, 6 లైక్ దట్. ఓకేనా? మోర్ దాన్ 2 అల్లీల్స్ governing the same character is known as what? Multiple alleles ma. More than 2 alleles. More than 2 alleles. That is what? 3 or more. 3 or more ma. More than 2 alleles governing the same character. Governing the same character means controlled. Same character. Governing the same character. Yeah, that is known as what? Multiple alleles anand. More than 2 alleles, that is what? 3 or more governing the same character is known as what? Multiple alleles ananda. Okay nana? See, you know, in diploid organism, how many alleles are present ma in diploid individual? In diploid individual contains how many? Diploid individual contains, that is what? 2 alleles only. Diploid individuals contain how many alleles? 2 alleles. Okay. Then what about ma haploid gamete contains how many alleles? Haploid gamete. Haploid gamete contains only what about ma? 1 allele is present. 1 allele. Okay na? Haploid gamete contains 1 allele. But multiple alleles అన్నాను ఇక్కడ. మరి ఏంటి? more than 2 alleles. So this type of multiple alleles can be found only population studies are made. మనం ఈజీగా చూడలేము. That is what? Population studies are made. Okay na? So multiple alleles can be found. Multiple alleles can be found only population studies are made. That is very important ma. Population studies are made. Population studies are made. Population studies are made. Important. Okay na? Population studies are made. Right ma. Okay na? Population studies. Population study అప్పుడు మాత్రము మనం ఏం చూడగలుగుతాం? Multiple alleles. Multiple alleles can be found. How that is multiple alleles are formed? Very important.
multiple alleles are formed due to multiple alleles formed due to what? Due to, that is very very important, mutations ma. Due to mutations. Due to mutation. Mutation means, you know, that is sudden heritable change in the genetic material, that is called as what? Mutation. The mutations lo valla emostunnai, that means multiple alleles are formed due to the mutations. Okay, ఇక్కడ మనం ఒక ఫార్ములా నేర్చుకుందాం నాన్న, మల్టిపుల్ alleles ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో నౌ పాసిబుల్ జీనోటైప్స్ in multiple alleles, possible genotypes that is equal to what? N into n plus 1 by 2. What is that formula? N into n plus 1 by 2 ma. N into n plus 1 by 2. This is the formula. మరి ఇంతకి ఇక్కడ n is equal to what ra? N is equal to here number of alleles. N is equal to here number of alleles ma. Number of alleles. Okay. Yes, see all of you again, once again, multiple alleles means more than 2 alleles, that is what? 3 or more. Enunde avakasham undi 3 or more. That governing the how many characters? Only here only one character, same character, that is. Diploid individual contains how many alleles are there? Just 2 alleles are there. Ikkada diploid antene that is 2 sets, right ma? Important. Haploid gamete contain how many alleles ra? That is only 1 allele is there. But when multiple alleles can be seen ma, that is only population studies are made. Very very important. Multiple alleles can be found only where population studies are made. This is there in ncert exactly line, that is important. Indicate that triple star, that is questioning area. Questioning ikkada nunchi vache avakasham untadi. Concentrate. Multiple alleles are formed due to what? Mutations takes place. Sudden changes are takes place in the genetic material, that is called as what? Mutations anandi. Mari possible genotypes, how to calculate the possible genotypes in multiple alleles ma? That is the formula is what? N into n plus 1 by 2. N into n plus 1 by 2. So what are the examples of multiple alleles now? Examples ఏమున్నాయో చూద్దాం మరి ఇక్కడ కూడా మనకి ఎగ్జాంపుల్ కింద ఏం తీసుకుంటున్నామో బ్లడ్ గ్రూప్స్. ఓకేనా? బ్లడ్ గ్రూప్స్, రైట్? బ్లడ్ గ్రూప్స్. ఏ బ్లడ్ గ్రూప్స్ అని చెప్దాం వాటిని? ఏబిఓ బ్లడ్ గ్రూప్స్. ABO blood groups nana. ABO blood groups, right? Important. This ABO blood groups are controlled by how many alleles ra? Controlled by how many alleles ma? 3 alleles. 3 alleles, very very important. Actually 3 alleles are there ma, but controlled by single gene only. That is what? I gene. This I gene has 3 alleles ra. 3 alleles. What are the 3 alleles? You know already, I told to you, IA, and one more is what? IB, then another one is what? I. మరి ఇప్పుడు IA ని కూడా ఏమంటాం మనము? డామినెంట్ అందాం. డామినెంట్. Then IB is what ra? It is also dominant, but I is what ma? Recessive only, because do not produce any sugar. మనం నేర్చుకున్నాం కోడామినెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో. ఇప్పుడు చూడండి, బ్లడ్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఏబిఓ బ్లడ్ గ్రూప్స్ ఆర్ కంట్రోల్డ్ బై హౌ మెనీ అల్లీల్స్? 3 అల్లీల్స్. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఒకసారి పాసిబుల్ జీనోటైప్స్ ఏంటో క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. పాసిబుల్ జీనోటైప్స్ ఇన్ మల్టిపుల్ అల్లీల్స్. దీంట్లో పాసిబుల్ జీనోటైప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూద్దాం. పాసిబుల్ జీనోటైప్స్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, నేను చెప్పేసాను అది. పాసిబుల్ జీనోటైప్స్ దట్ ఈస్ 6 అని చెప్పాను, బట్ కరెక్టా కాదా చూద్దాం ఒకసారి. పాసిబుల్ జీనోటైప్స్ కి ఫార్ములా ఇస్ వాట్? n ఇంటూ n ప్లస్ 1 బై 2 అని అన్నాను. n ఇంటూ n ప్లస్ 1 బై 2. n అంటే ఏం తీసుకోమన్నాను? నెంబర్ ఆఫ్ అల్లీల్స్ అని అన్నాను, అవునా? నెంబర్ ఆఫ్ అల్లీల్స్. ఎన్ని అల్లీల్స్ ఉన్నాయి మరి ఇక్కడ? 3 అల్లీల్స్ ఆర్ దేర్. సో దట్స్ వై 3 ఇంటూ 3 ప్లస్ 1 బై 2 అని అందాం. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్?
3 into 3 plus 1 అంటే దట్ ఈస్ వాట్ 3 into 4 by 2 రైట్. అంటే ఎంత నాన్న 12 by 2 అవుతుంది కరెక్టా. 3/4 12. So means 12 by 2 ante that is equal to what ra 6 genotypes are there. How many genotypes are possible? 6 genotypes. Yeah, this is the first example, blood groups. Second example is what? What is the second example? Yes ma, rabbit coat color. Rabbit coat color. Rabbit coat color controlled by how many alleles? Here 4 alleles. Controlled by 4 alleles. 4 alleles. 4 alleles. Rabbit coat color controlled by 4 alleles. Yes sir. 4 alleles. So దీన్ని కూడా మనము అప్లికేషన్ చేయొచ్చు. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. థర్డ్ వన్ డ్రోసోఫిలా ఐ కలర్. డ్రోసోఫిలా ఐ కలర్. డ్రోసోఫిలా ఐ కలర్. డ్రోసోఫిలా ఐ కలర్ కంట్రోల్డ్ బై 15 alleles. 15 alleles. Yes ma, these are the examples ra. That is what multiple alleles example. First example blood groups, ABO blood groups. Second one rabbit coat color. Third one is what Drosophila eye color. Drosophila eye color important ma. Okay, clear all of you? Yeah, next for example Drosophila eye color possible genotypes calculate cheyandi nana. Possible genotypes. Possible genotypes ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? n into n plus 1 by 2. n into n plus 1 by 2 that is equal to what? n అంటే ఇక్కడ 15 into 15 plus 1 by 2 అది చేయండి సింప్లిఫికేషన్. ఓకేనా. అంటే మేబీ ఐ థింక్ 120 రైట్. యా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్ మల్టిపుల్ alleles ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకేనా. So multiple alleles are formed due to the what? Mutations takes place. Then very very important. That can be found only what about population studies are made. Okay, this is very important area. Okay, now next one, second concept is what? Small concept, that is pleotropy. What about pleotropy now? Pleotropy. Pleotropy కొంచెం కేర్ఫుల్ గా వినండి. What about pleotropy? Pleo means దాంట్లోనే ఉంది నాన్న many అని అంటాం. That means single gene product may produce more than one effect. Very very important. ఏంటంటున్నాడు నాన్న? సింగిల్ జీన్ ప్రోడక్ట్. సింగిల్ జీన్ ప్రోడక్ట్ may produce more than one effect. May produce more than one effect. More than one effect అంటే ఏంటి మరి ఇక్కడ చూద్దాం. సింగిల్ జీన్ ప్రోడక్ట్ మే ప్రొడ్యూస్ మోర్ దాన్ వన్ ఎఫెక్ట్ అన్నాను. దీనికి ఇంకొక డెఫినేషన్ ఏమి ఇస్తాను చూడండి. దట్ ఈస్ వాట్ సింగిల్ జీన్ మే ఎగ్జిబిట్ మల్టిపుల్ ఫీనోటైపిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఇక్కడ ఏం చెప్పాలి? సింగిల్ జీన్ మే ఎగ్జిబిట్ multiple phenotypic expressions. Multiple phenotypic expressions. Multiple phenotypic expressions. This is also called what ma? Pleotropy anandi. Multiple phenotypic expression, this is also called what? Pleotropy. Okay, see all of you. Single gene may exhibit multiple phenotypic express or single gene product may produce more than one effect. More than one effect important. Okay nana. Yeah, this is about what pleotropy definition, right? See now what are the examples are there in pleotropy. Example, the first example is what? Yes, here starch synthesis in pea seeds. Starch synthesis
starch synthesis in pea seeds. In pea seeds, that is controlled by how many genes ma? Single gene. Controlled by how many genes ra? Single gene. Very important. Single gene. ఇంత ముందుకే అన్నాను సింగిల్ జీన్ ఏం చేస్తుంది మే ప్రొడ్యూస్ మోర్ దాన్ వన్ ఎఫెక్ట్ అన్నా. సో దిస్ సింగిల్ జీన్ హ్యాస్ 2 alleles. How many alleles are there? 2 alleles. 2 alleles are there ma. One is what? Capital B, small b. One is capital B and second one is small b. These 2 alleles are there. We'll see now example. Now what is that? Homozygous capital B cross with homozygous small b. See now ఇక్కడ capital B ఏం చేస్తుంది నాన్న? what type of they produces? Simple, this is what? Effectively starch synthesization takes place. This one effectively starch synthesis takes place. Effectively starch synthesis takes place. మరి ఎఫెక్టివ్గా స్టార్చ్ సింథసిస్ అయితే దే ప్రొడ్యూస్ లార్జ్ సైజ్ గ్రెయిన్స్. ప్రొడ్యూస్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ సైజ్ గ్రెయిన్స్ మా? లార్జ్ సైజ్ గ్రెయిన్స్ దే ప్రొడ్యూసెస్. లార్జ్ సైజ్ గ్రెయిన్స్. మరి ఇప్పుడు సి ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇక్కడ ఏంటి చూడండి. వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? హోమోజైగస్ బీబీ ఈస్ దేర్. Homozygous BB, that is what? Lesser efficiency. Lesser efficiency. What about lesser efficiency for synthesis of starch? Synthesis of what ma? Starch. Lesser efficiency for synthesis of starch. మరి ఎఫిషియన్సీ లెస్గా ఉంటే దట్ ప్రొడ్యూస్ వాట్? దట్ ప్రొడ్యూస్ వాట్ అబౌట్ మా? స్మాల్ సైజ్ స్టార్చ్ గ్రెయిన్స్ రా. స్మాల్ సైజ్ స్టార్చ్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. స్మాల్ సైజ్ స్టార్చ్ గ్రెయిన్స్. కేర్ఫుల్ మా, ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి. హోమోజైగస్ బీబీ ఉందనుకోండి, అదేంటంటున్నాడు? ఎఫెక్టివ్లీ స్టార్చ్ సింథసైజ్ చేస్తుంది. ఎఫెక్టివ్లీ స్టార్చ్ సింథసైజ్ వల్ల ఏమవుతుంది? లార్జ్ సైజ్ స్టార్చ్ గ్రెయిన్స్ దే ప్రొడ్యూసెస్. వెన్ హోమోజైగస్ బీబీ ఉన్నదనుకుందాం, ఇదేంటంట? లెస్సర్ ఎఫిషియన్సీ ఫర్ స్టార్చ్ సింథసిస్. మరి లెస్సర్ ఎఫిషియన్సీ ఫర్ సింథసిస్ ఆఫ్ స్టార్చ్ దట్ ప్రొడ్యూస్ వాట్? స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ ద స్టార్చ్ గ్రెయిన్స్. ఇప్పుడు వీటి మధ్య క్రాస్ చేస్తే ఏ టైప్ ఆఫ్ గ్రెయిన్స్ ఫామ్ అవుతాయి చూద్దాం ఒకసారి మనం. సో ఏం తీసుకుందాం మరి? ఫస్ట్ లార్జ్ సైజ్ స్టార్చ్ గ్రెయిన్స్. లార్జ్ సైజ్ స్టార్చ్ గ్రెయిన్స్ క్రాస్ విత్ స్మాల్ సైజ్ స్టార్చ్ గ్రెయిన్స్. స్మాల్ సైజ్ స్టార్చ్ గ్రెయిన్స్. లార్జ్ సైజ్ అంటే బ్రాడర్ సైజ్ అన్నమాట. బ్రాడర్ సైజ్. అందుకే మనం ఏం తీసుకుంటున్నాను నేను? క్యాపిటల్ బి అంటున్నాను. స్మాల్ సైజ్ అంటే ఇంకా దానికి ఆపోజిటే కాబట్టి ఏం తీసుకోవాలి? స్మాల్ బి తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు చూద్దాం దీని నుంచి. వాట్ ఆర్ ద గ్యామెట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ హియర్? క్యాపిటల్ బి ఈస్ ఫార్మ్డ్. ఇక్కడ నుంచి ఏమొస్తుంది? స్మాల్ బి ఈస్ ఫార్మ్డ్. దీస్ ఆర్ వాట్? గ్యామెట్స్. దీస్ ఆర్ ద గ్యామెట్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీస్ ఆర్ ద గ్యామెట్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏంటి నాన్న? both undergo what about fertilization takes place. అప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుంది? క్యాపిటల్ బి స్మాల్ బి. ఇది ఏ జనరేషన్ అవుతుంది? దిస్ వన్ ఈస్ వాట్? F1 జనరేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. ఇది F1 జనరేషన్ కింద ఉంది. కానీ ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి గ్రెయిన్స్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ గ్రెయిన్స్ దే ప్రొడ్యూసెస్? దే ప్రొడ్యూస్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ గ్రెయిన్స్ మా? దట్ ఈస్ వాట్? ఇంటర్మీడియట్ సైజ్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్.
intermediate size grains are produced ra. Intermediate size grains are produced. నానా మనం నిన్న ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్ నేర్చుకున్నాం. ఏంటి? ప్యూర్ రెడ్ ఫ్లవర్స్ క్రాస్ విత్ ప్యూర్ వైట్ ఫ్లవర్స్. ఇన్ F1 generation had the phenotype that is what pink color means what ra, did not resemble either of the parents, that is what red or white, in was between two, ఆ రెండు మధ్యస్థంగా వచ్చాయి. ఇక్కడ కూడా అంతే కదా, లార్జ్ సైజ్ స్టార్చ్ గ్రెయిన్స్ ని స్మాల్ సైజ్ స్టార్చ్ గ్రెయిన్స్ తో క్రాస్ చేస్తే మనకి లార్జ్ సైజు ఫామ్ అవ్వలేదు, స్మాల్ సైజు ఫామ్ అవ్వలేదు. వాటికి మధ్యస్థంగా ఏమొచ్చాయి? ఇంటర్మీడియట్ సైజ్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్, రైట్? సో ఇంటర్మీడియట్ సైజ్ గ్రెయిన్స్ ఫామ్ అయినాయి అంటే దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్రాస్ షో విచ్ టైప్ మా? దట్ ఈస్ వాట్ ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్. ఇంపార్టెంట్. ఇది ఏం చూపిస్తుంది అన్నట్టు? ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్. దిస్ వన్ షోస్ వాట్? ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆఫ్టర్ దట్ దీస్ ఇంటర్మీడియట్ సైజ్ గ్రెయిన్స్ ఆఫ్టర్ మెచ్యురేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. ఇవి ఆఫ్టర్ మెచ్యురేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. మరి ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అప్పుడు? ఆఫ్టర్ మెచ్యురేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. నౌ the seeds becomes into what? round seeds, then what? wrinkled seeds గా మారుతాయి. రౌండ్ సీడ్స్ అండ్ wrinkled seeds. నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను why the pea seeds are appeared in wrinkled, because of due to the absence of starch branching enzyme అనుకున్నాం మనం. SBE, starch branching enzyme, that is the reason. ఇప్పుడు రౌండ్ సీడ్స్ ని కూడా మనం ఏం తీసుకుంటున్నాను నేను? సేమ్, దట్ ఈస్ వాట్? క్యాపిటల్ బి ఇండికేట్ చేస్తున్నాను. wrinkled సీడ్స్ కూడా ఏం చేస్తున్నాను? స్మాల్ బీనే తీసుకుంటున్నాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనకి గ్యామెట్స్ తీసుకుందాం. వాట్ ఈస్ ద గ్యామెట్ హియర్? క్యాపిటల్ బి. ఇక్కడ నుంచి వచ్చేటువంటి గ్యామెట్ ఏంటి నాన్న? స్మాల్ బి. దీస్ ఆర్ వాట్ రా? గ్యామెట్స్. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ గ్యామెట్స్. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య ఏం చేద్దాం? ఫర్టిలైజేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. నౌ దట్ ఈస్ టు ఫార్మ్ వాట్? క్యాపిటల్ బి స్మాల్ బి. దీన్ని ఏ జనరేషన్ అని చెప్దాం? మళ్ళీ అగైన్ F1 జనరేషన్ అంట. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, క్యాపిటల్ బి స్మాల్ బి అంటే విచ్ టైప్ ఆఫ్ సీడ్స్ దే ప్రొడ్యూస్డ్ రా? దట్ ఈస్ వాట్? రౌండ్ సీడ్స్ మా. వాట్ టైప్ ఆఫ్ సీడ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ అన్న? రౌండ్ సీడ్స్. హెటెరోజైగస్ రౌండ్ సీడ్స్. అంటే చూడండి, పేరెంట్ కూడా ఏందన్నాడు ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ ద పేరెంట్ హియర్? దట్ పేరెంట్ ఈస్ వాట్ రా? రౌండ్ సీడ్స్, wrinkled సీడ్స్. ఓకేనా? మరి F1 లో ఏమొచ్చాయి? మళ్ళీ రౌండ్ సీడ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్, రైట్? రౌండ్ సీడ్స్. దట్ మీన్స్ వాట్? దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్రాస్ షో వాట్? కంప్లీట్ డామినెన్స్. దిస్ షో వాట్? కంప్లీట్ డామినెన్స్. ఓకేనా? కంప్లీట్ డామినెన్స్. ఇప్పుడు see all of you, how many characters are expressed nana? One is what? Intermediate size grains are formed. Another one is what? Round seeds are formed. That governed what about only single gene, right? So that single gene product may produce more than one effect. And one is what? Incomplete dominance, and the second one is what? Complete dominance. So the conclusion is what? The conclusion is what? Dominance is not an autonomous feature of the gene or product of the gene. Very important. It's a very important line ma, that is there in NCERT. Dominance is not an autonomous feature. Not an autonomous feature. Not an autonomous feature of the gene or gene product. Gene or gene product. Autonomous, not an autonomous. Autonomous అని ఇస్తాడు. That is wrong. Not an autonomous feature or gene product. That is very important. Yeah, this is about what ma? Simple pleotropy information. This is the first example ra. Okay. మరి ఇంకొకటి చూద్దాం. Second example is what? That is what? Second example, a same na single gene may exhibit multiple phenotypic expressions అని అన్నాను.
So the best example is what? Second example in animal example, that is what? Phenylketonuria. 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 Nana, this phenylketonuria is the one of the disease ma. This is one of the disease that is found in humans. Found in humans. Humans లో మాత్రమే ఉంటుంది ఇది. Found in humans. Phenylketonuria disease. Phenylketonuria. ఏంటి నాన్న? See all of you how to this type of disease is formed. Yes ma, due to mutations takes place. Phenylketonuria that cause what? Due to mutations. Due to mutations in a gene. In a gene. ఒక జీన్ లో ఏమొస్తుంది అన్నాడు? మ్యూటేషన్స్ అనేవి కలుగుతాయి. సో దానివల్ల ఇన్ ఏ జీన్ దట్ కోడ్స్ వాట్? దట్ కోడ్స్ వాట్? ఫినైల్ అలనిన్ హైడ్రాక్సిలేజ్ ఎంజైమ్. ఫినైల్ అలనిన్ hydroxylase enzyme. Phenylalanine hydroxylase enzyme that codes what? Phenylalanine hydroxylase enzyme ni code చేస్తుంది when the gene undergo mutation takes place. That's why that is called single gene mutation అని అందాం. This type of mutation that is called single gene mutation. This is also there in NCERT. ఓకేనా? పాలీజెనిక్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేటువంటి దాంట్లో క్రింద కనిపిస్తుంది మనకి. సింగిల్ జీన్ మ్యూటేషన్ రా. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సింగిల్ జీన్ మ్యూటేషన్. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ మ్యూటేషన్ విచ్ కోడ్స్ వాట్? ఫినైలాలనిన్ హైడ్రాక్సిలేజ్ ఎంజైమ్. ఫినైలాలనిన్ హైడ్రాక్సిలేజ్ ఎంజైమ్. ఫినైలాలనిన్ హైడ్రాక్సిలేజ్ ఎంజైమ్. ఓకే, మరి ఎంజైమ్ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి? మెటబాలిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ ఫీనోటైపిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎలా ఉంటాయి? That is, one is what? Mental retardation. Mental retardation. Mental retardation. Mental condition తగ్గిపోతుందంట. Mental retardation reduce. Second one is what? Reduction in hair. Reduction in hair. Hair కూడా ఏమైపోతుంది? లాస్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? అండ్ ఆల్సో వాట్? రిడక్షన్ ఇన్ స్కిన్ పిగ్మెంటేషన్. రిడక్షన్ ఇన్ స్కిన్ పిగ్మెంటేషన్ ఆల్సో. స్కిన్ పిగ్మెంటేషన్. స్కిన్ పిగ్మెంటేషన్ కూడా ఏమవుతుందంటే తగ్గుతుంది. రిడక్షన్ ఇన్ స్కిన్ పిగ్మెంటేషన్. యా, దీస్ ఆర్ ద షో వాట్ రా? మల్టిపుల్ ఫీనోటైపిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ దే షో when single gene undergo mutation takes place. When single gene undergo mutation takes place, that leads to what? That leads to what? Synthesis of what? Phenylalanine hydroxylase enzyme. When the synthesis of phenylalanine hydroxylase enzyme, that codes what? Phenylalanine hydroxylase enzyme that shows what? Multiple phenotypic expression. One is what? Mental retardation. Second one is what? Reduction in hair. Third one is what? Reduction in skin pigmentation. These are the multiple phenotypic expression that is controlled by how many genes? Only one gene undergo mutation takes place. That is what? Single gene mutation. This is the second example of what? Phenylketonuria. First example, starch synthesis in pea seeds. Second example, phenylketonuria. Nana, manaki size of the starch grains, that is also example of what? Incomplete dominance కింద మనం నేర్చుకున్నాం. ఓకేనా? అండ్ ఆల్సో దట్ ఈస్ వాట్? ప్లియోట్రోపీ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో. ఓకేనా? యా, దీస్ ఆర్ ద టూ స్మాల్ కాన్సెప్ట్స్ రా. వన్ ఈజ్ మల్టిపుల్ అల్లెల్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ప్లియోట్రోపీ. ఓకే, విల్ కంప్లీట్ మా. నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్, ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా వినాలి మనము. దట్ ఈస్ వాట్? డైహైబ్రిడ్ క్రాస్. దీనిపైన మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ రావడానికి స్కోప్ ఉందిరా. కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఈజీ ట్రిక్స్ కూడా నేను మీకు నేర్పుతాను. దట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. సో డోంట్ వర్రీ అబౌట్ దట్. అదేంటో చూద్దాం మరి. ఎస్, డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ మా. డైహైబ్రిడ్ క్రాస్. డైహైబ్రిడ్ క్రాస్.
ఓకే, దీన్నే మనం ఏమని పిలుద్దాము, 2 జీన్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని ఉంది. 2 జీన్ ఇన్హెరిటెన్స్. మనం 1 జీన్ ఇన్హెరిటెన్స్ నేర్చుకున్నాం. అదే ఏంటిది నాన్న, మోనో హైబ్రిడ్ క్రాస్. ఇప్పుడు ఇదేంటిది 2 జీన్ ఇన్హెరిటెన్స్, దాన్ని డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ అని అందాం. డైహైబ్రిడ్ క్రాస్. హూ కండక్టెడ్ దిస్ ఆల్సో మెండల్ మా, దిస్ ఇస్ ఆల్సో మెండల్. ఓకే, సి ఏంటి మరి, మెండల్ క్రాస్డ్ పీ ప్లాంట్స్. మెండల్ క్రాస్డ్, వేటిని క్రాస్ చేశాడంట, పీ ప్లాంట్స్ which are differ with 2 characters. Very 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 important. Which are differ with 2 characters. Which are differ with 2 characters. ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ లో డిఫరెన్స్ అన్నాడు, 2 క్యారెక్టర్స్. అందుకే దాన్ని ఏ టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్ అందాం, దట్ ఈస్ వాట్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ అని అందాం. మెండల్ క్రాస్డ్ పీ ప్లాంట్స్ విచ్ ఆర్ డిఫర్ విత్ 2 క్యారెక్టర్స్, దట్ ఈస్ వాట్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్. మరి ఏంటివి ఆ 2 క్యారెక్టర్స్ ఏంటివో ఒకసారి చూద్దాం. వాట్ ఆర్ ద 2 క్యారెక్టర్స్ నౌ? ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ వాట్ మా, ఎస్ యు నో దట్ సీడ్ షేప్. So seed shape, yes ma, seed shape. Yeah, tell me what about the dominant and recessive character is what? Seed shape, that is what, round, next wrinkled, round and wrinkled. Yeah, this is about what, round is the dominant, wrinkled is the recessive character ma. Okay na? Mari seed shape, this type of character is seen in which chromosome? That is in 7th chromosome. Important, 7th chromosome, right? 7th chromosome మనం నేర్చుకున్నాం ఆల్రెడీ. సెకండ్ క్యారెక్టర్ ఏంటో చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ క్యారెక్టర్? దట్ ఈస్ వాట్, సీడ్ కలర్. యా, సీడ్ కలర్ ఏంటి నాన్న, సీడ్ కలర్ వచ్చేసి డామినెంట్ ఈస్ వాట్ రా, దట్ ఈస్ yellow. రెసెసివ్ ఈస్ వాట్ మా, గ్రీన్. అదే నాన్న పాడ్ కలర్ అయితే డామినెంట్ ఈస్ గ్రీన్ అవుతుంది, రెసెసివ్ ఈస్ వాట్, yellow. ఓకేనా? ఇంపార్టెంట్. సీడ్ కలర్. మరి సీడ్ కలర్ క్రోమోజోమ్ నంబర్ ఎంత నాన్న? దట్ ఈస్ వాట్, ఇన్ ఫస్ట్ క్రోమోజోమ్ నంబర్ ఈస్ ఫస్ట్ క్రోమోజోమ్ పైన ఉంటుంది ఈ క్యారెక్టర్. ఇప్పుడు దీన్ని బట్టే మనం చెప్పొచ్చు విచ్ ఆర్ డిఫర్ విత్ 2 క్యారెక్టర్స్ అని చెప్పొచ్చు. దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ 2 డిఫరెంట్ క్రోమోజోమ్స్ ఆల్సో, రైట్? వన్ ఈస్ వాట్, సీడ్ షేప్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ వాట్, సీడ్ కలర్. ఓకేనా? సీడ్ షేప్ ఏంటి నాన్న, రౌండ్, wrinkled. సీడ్ షేప్ డామినెంట్ క్యారెక్టర్ ఈస్ రౌండ్, wrinkled ఈస్ ద రెసెసివ్ క్యారెక్టర్. ఇక్కడ కూడా డామినెంట్ ఈస్ వాట్, yellow, రెసెసివ్ ఈస్ వాట్ రా, గ్రీన్. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ డామినెంట్ అన్ని ఒక దగ్గర రాస్తున్నాను, రెసెసివ్ ఒక దగ్గర రాద్దాం, చూద్దాం ఎలా క్రాస్ చేయాలి మరి. సో సి ఆల్ ఆఫ్ యూ, దట్ ఈస్ వాట్ మా, రౌండ్ yellow seeds, round yellow seeds cross with what, wrinkled green seeds. ఓకేనా? ఇప్పుడు వీటిని ఏమనుకుంటున్నా నేను, ఫీమేల్ అందాం. దిస్ వన్ ఈస్ వాట్, మేల్ అని చెప్దాం. రౌండ్ yellow seeds, wrinkled green seeds. ఇప్పుడు ఇవన్నీ డామినెంట్ అవుతాయి. దీస్ ఆర్ ద డామినెంట్ క్యారెక్టర్స్. దీస్ ఆర్ వాట్ మా, రెసెసివ్ క్యారెక్టర్స్ కింద తీసుకుందాం. డామినెంట్ అండ్ రెసెసివ్ బోత్ ఆర్ వాట్, పేరెంట్స్ విచ్ ఆర్ డిఫర్ విత్ 2 క్యారెక్టర్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు వీటి యొక్క జీనోటైప్స్ రాసుకుందాం. రౌండ్ అంటే ఏం తీసుకోండి, క్యాపిటల్ ఆర్ తీసుకోండి, హోమోజైగస్. ఎల్లో అంటే ఏం తీసుకోండి, క్యాపిటల్ వై తీసుకుందాం. దీనికి ఆపోజిట్ ఏమొస్తుంది నాన్న, స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై తీసుకుందాం. స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై. ఇప్పుడు వీటిని ఏమని పిలుద్దాము, జీనోటైప్స్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ రా, జీనోటైప్స్ అని చెప్పండి. జీనోటైప్స్, ఇవి పేరంటే జీనోటైప్స్. వీటి మధ్య క్రాస్ చేసి చూద్దాం మరి, కేర్ఫుల్ గా చూడాలి. సేమ్ సిమిలర్ మోనోహైబ్రిడ్ లెక్కనే, కొంచెం కేర్ఫుల్.
సో ఏం తీసుకుంటున్నా నేను, వాట్ ఈస్ దట్ పేరెంట్ అన్న ఫస్ట్ రౌండ్ ఎల్లో, ప్యూర్ రౌండ్ ఎల్లో క్రాస్ విత్ wrinkled green, రౌండ్ ఎల్లోకి వాట్ ఈస్ దట్ మా జీనోటైప్, క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ వై. ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాను, క్రాస్ విత్ స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై రైటా. దీస్ ఆర్ ద జీనోటైప్స్. ఫస్ట్ మనం గ్యామెట్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఇక్కడ నుంచి హోమోజైగోట్సే కదా రెండు కూడా. దట్స్ వై అప్లై ద ఫార్ములా 2 power n దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 power 1, 2 power n. 0 అంటే 1 టైపే వస్తుంది కాబట్టి ఏమొస్తుంది అన్న, క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై. దీస్ ఆర్ ద టూ గ్యామెట్స్ ఇక్కడ. ఓకేనా, క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై. ఇక్కడ తీసుకోండి ఏమొస్తుంది, స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై ఇస్ ద గ్యామెట్స్. దీస్ ఆర్ వాట్ గ్యామెట్స్. ఓకేనా. సి ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా నేను, ఆర్లన్నీ ఒకవైపు రాయండి, వైలన్నీ ఒకవైపు రాయండి. ఫస్ట్ ఇది క్రాస్ చేద్దాం కాబట్టి ఏమొస్తుంది, క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్. నెక్స్ట్ దీన్ని క్రాస్ చేయండి, దట్ ఈస్ వాట్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై రావాలి. వాట్ ఈస్ దట్ మా, క్యాపిటల్ వై అండ్ స్మాల్ వై. చూద్దాం. ఎస్, క్యాపిటల్ వై అండ్ స్మాల్ వై రైట్. యా, దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ జనరేషన్ ఈస్, వాట్ ఈస్ ద జనరేషన్, F1 జనరేషన్ అని చెప్దాం. F1 generation, first filial generation. Which type characters are formed ma? That is, see all of you, heterozygous. What is that ma? That is round yellow. Heterozygous round yellow plants are formed in the F1 generation. చూడండి మనం ఏం తీసుకున్నాం, యాక్చువల్గా పేరెంట్స్ రౌండ్ ఎల్లో wrinkled గ్రీన్ రెండు తీసుకున్నాం. కానీ F1 జనరేషన్లో మాత్రం ఏం కనిపించినాయి, ఓన్లీ రౌండ్ ఎల్లో క్యారెక్టర్స్ ఓన్లీ. దట్ ఈస్ సీన్. అంటే ఏవి సప్రెస్ అయినాయి ఇక్కడ, ఇన్ F1 జనరేషన్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఈస్ సప్రెస్డ్, అది క్వశ్చన్ అడుగుతాడు నాన్న. wrinkled and green are what, suppressed, not expressed in F1 generation. These are suppressed. Okay na, in F1 generation. Important. ఇప్పుడు హెటరోజైగస్ రౌండ్ ఎల్లో సీడ్స్ ని ఏం చేస్తాం, అండర్గో వాట్ ఈస్ దట్, సెల్ఫింగ్ టేక్స్ ప్లేస్. ఈ సెల్ఫింగ్ కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, ఇది మనకు మెయిన్ థింగ్ అనమాట. ఎలా చేస్తాం చూద్దాం. సెల్ఫింగ్ మెకానిజం. సీమా క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై క్రాస్ విత్ క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై. ఓకేనా. మనం దీనికి ఫోర్క్ లైన్ మెథడ్ కూడా అప్లై చేసుకొని చూడొచ్చు అనుకున్నాం. ఎలా చేస్తాం ఫోర్క్ లైన్ మెథడ్ చూద్దాం ఒక్కసారి. క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ ఉంది కాబట్టి ఇలా రాస్తున్నాను నేను. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై యొక్క గ్యామెట్స్ ఏంటివో చూద్దాం మనం, ఎలా గ్యామెట్స్ ఫామ్ చేస్తుందో. ఓకేనా. సింపుల్గా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే 2 power n అంటే 2 power 2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్, 4 types గ్యామెట్స్ ఫామ్ కావాలి. ఎస్, క్వశ్చన్ ఇస్తాను నాన్న, ఇన్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ హౌ మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ అని క్వశ్చన్ ఇస్తాడు రా. సో ఇన్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ హౌ మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ అంటే ఎన్ని చెప్పాలి నాన్న, 4 kinds ఆఫ్ గ్యామెట్స్. కాన్సన్ట్రేట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాము, దీనిపైన క్యాపిటల్ వై తీసుకుందాం, స్మాల్ వై. ఇక్కడ కూడా ఏం చేయాలి, క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై తీసుకుందాం. ఇప్పుడు గ్యామెట్స్ రాద్దాం. మరి 4 types ఆఫ్ గ్యామెట్స్ వస్తున్నాయా లేవా చూడండి నాన్న. ఇది ఫస్ట్ కాంబినేషన్ అంటే క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై, దట్ ఈస్ వాట్ 1 type ఆఫ్ గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ ఈస్ దేర్. నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది, క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ వై 1 type వస్తుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం తీసుకుందాం నాన్న, స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై 1 type, స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై అనదర్ టైప్. ఇలా మనకి టోటల్ 4 types ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ దిస్ ఏరియా. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అలానే ఫామ్ అవుతాయి. సో కాబట్టి రాద్దాం మరి 4 types ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఏమేమి వస్తున్నాయి. క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై ఈజ్ 1 type. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ వై ఈజ్ అనదర్ టైప్. నెక్స్ట్ స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై ఈజ్ అనదర్ టైప్. స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై ఈజ్ అనదర్ టైప్. ఇది 4 types ఆఫ్ గ్యామెట్స్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ రావాలిగా మరి. సేమ్ కాబట్టి ఏం చేద్దాం, క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై ఈజ్ 1 type. క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ వై ఈజ్ అనదర్ టైప్. స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై ఈజ్ 1 type. స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై ఈజ్ అనదర్ టైప్. ఆల్ దీస్ ఆర్ వాట్ మా
గ్యామెట్స్. ఓకేనా, గ్యామెట్స్. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు వీటిని మనం ఏం చేద్దాము, పున్నెట్ స్క్వేర్ని ప్రిపేర్ చేద్దాం. ఓకేనా, పున్నెట్ స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ 4 టైప్స్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఫామ్ అయినాయి, ఇక్కడ 4 టైప్స్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఫామ్ అయినాయి. అంటే 4 into 4 ఎంత అవుతుంది నాన్న, 16 జైగోట్స్ మనకు ఫామ్ కావాలి టోటల్గా. ఇన్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ జైగోట్స్ హౌ మెనీ, 16 జైగోట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. మరి ఆ 16 జైగోట్స్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఫీనోటైప్స్ ఏమున్నాయి, ఓకేనా, ద నెంబర్ ఆఫ్ జీనోటైప్స్ ఏమున్నాయి, వాట్ ఈస్ ద ఫీనోటైపిక్ రేషియో, వాట్ ఈస్ ద జీనోటైపిక్ రేషియో అనేది ఎలా ఉండబోతుందో చూద్దాం మరి 1 by 1. ఓకేనా. సో సి ఇక్కడ వరకు మనకు క్లియర్ అయింది కదా. రౌండ్ ఎల్లో వ్రింకిల్డ్ గ్రీన్, కొంచెం మంచిగా వినండి, అందుకే ఇది రౌండ్ ఎల్లో వ్రింకిల్డ్ గ్రీన్ తీసుకున్నాం. గ్యామెట్స్ వచ్చేసి ఏమొచ్చాయి, క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై, స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై. వీటిని ఆర్లన్నీ ఒకవైపు వైలన్నీ ఒకవైపు రాసుకున్నాం. క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై. ద జనరేషన్ ఈస్ వాట్, F1 జనరేషన్ ఈస్ ఫార్మ్. F1 జనరేషన్ లో మనకి విచ్ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ హియర్, దట్ ఈస్ సింపుల్ మా హెటిరోజైగస్ రౌండ్ ఎల్లో సీడ్స్ అనేవి ఫామ్ అయినాయి. కానీ ఏ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి సప్రెస్ అయిపోయినాయి ఇక్కడ, వ్రింకిల్డ్ అండ్ గ్రీన్ క్యారెక్టర్ ఈస్ సప్రెస్డ్ ఇన్ F1 జనరేషన్. ఇప్పుడు వీటిని సెల్ఫింగ్ చేసాం. సెల్ఫింగ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతున్నాయి, గ్యామెట్స్ ఫామ్ అయినాయి. ఫస్ట్ 4 గ్యామెట్స్. ఆ 4 గ్యామెట్స్ మనం క్రాస్ చేస్తే ఎలా ఫామ్ అవుతుందో చూద్దాం. సో మరి పున్నెట్ స్క్వేర్ ని ప్రిపేర్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ ద పున్నెట్ స్క్వేర్ ప్రిపరేషన్? ఎస్, మొత్తము 16 జైగోట్స్ అన్నాను కాబట్టి కొంచెము టేబుల్ ఫామ్ పెద్దగానే వస్తుంది మరి. యా, దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ గ్యామెట్స్ ఎటువైపు తీసుకుంటాం మనము, ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ నా, దట్ ఈస్ వాట్ యూజువల్లీ టాప్ రో అండ్ లెఫ్ట్ కాలం అని అనుకున్నాం మనం. యూజువల్లీ టాప్ రో అండ్ లెఫ్ట్ కాలం అన్నాం. ఓకేనా. మరి మేల్ ఎటువైపు తీసుకుంటున్నాం, ఫీమేల్ ఎటువైపు తీసుకుంటాం అంటే ఏం చెప్తున్నాం మనం, మేల్ గ్యామెట్స్ లై హారిజాంటల్లీ, ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ లై వాట్ అబౌట్ మా వర్టికల్లీ అనుకున్నాం నాన్న. సో చూద్దాం మరి, హారిజాంటల్ గా, వర్టికల్, దీస్ ఆర్ ద 2 సెకండ్ బాక్స్, థర్డ్ బాక్స్, ఇక్కడ మనము 4th బాక్స్ తీసుకుందాం మరి. ఓకేనా. యా, సీ నౌ 4th బాక్స్ ఏంటో చూద్దాం మరి. ఓకే రైట్. నౌ సీ 4 బాక్స్ నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ వాట్ లాస్ట్ బాక్స్, రైట్. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము, ఎస్, దట్ ఈస్ వాట్ ఇక్కడ వైపు హారిజాంటల్గా ఏముండాలి, మేల్ గ్యామెట్స్ తీసుకుందాం. వర్టికల్లీ దట్ ఈస్ వాట్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్. ఓకే, సీననా మేల్ గ్యామెట్స్ ఏమొచ్చాయి, క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై, క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ వై, స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై, స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై. ఓకేనా. ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఉండాలి కదా, క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై, క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ వై, స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై, స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మనం బాక్స్ అంతా కంప్లీట్ చేద్దాం మరి, 1 by 1 రాసుకుందాం మరి. ఫస్ట్ చూడండి నాన్న, ఇక్కడ ఏం చేద్దాము, ఆర్లన్నీ ఒకవైపు వైలన్నీ ఒకవైపు రాసుకుందామా మరి. ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం, క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ వై. ఓకేనా. నెక్స్ట్ బాక్స్ ఎలా ఫిల్ చేద్దాము, క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఆర్, నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి, క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, డామినెంట్ క్యారెక్టర్ ఈస్ ఫస్ట్, ఆఫ్టర్ దట్ రెసెసివ్ క్యారెక్టర్ నాన్న. సో నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాము, క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ వస్తుంది, క్యాపిటల్ వై వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్, దెన్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై తీసుకుందాం. మీకు షార్ట్ కట్ కూడా నేర్పుతాను. ఇదంతా టేబుల్ అంతా మీరు నీట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అవసరం లేదు, ఐపీకి పనికి వస్తుంది ఇదంతే. కానీ ఇక్కడ నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రావడానికి షార్ట్ కట్ విధానం కూడా నేర్పుతాను. ఫస్ట్ ఈ ప్రాసెస్ చూద్దాం ఎలా వస్తుంది ఈ 16 జైగోట్స్, తర్వాత మీకు షార్ట్ కట్ ఎలా అనేది ఈజీగా నేను మీకు చెప్పేస్తాను. సో సి ఆల్ ఆఫ్ యూ, నెక్స్ట్ బాక్స్ ఎలా ఫిల్అప్ చేద్దాం, క్యాపిటల్ ఆర్, దెన్ వాట్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై తీసుకోండి. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ వై తీసుకోండి. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై తీసుకుందాం. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ వై తీసుకుందాం. రైట్. ఇప్పుడు ఈ బాక్స్ ఫిల్అప్ చేద్దాం. క్యాపిటల్ ఆర్, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్, క్యాపిటల్ వై, నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ ఆర్, నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ వై, తర్వాత స్మాల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై, నెక్స్ట్ స్మాల్ ఆర్,
క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై ఒకటి వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఇక్కడ బాక్స్ క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై నానా. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ వై తీసుకుందాం. నెక్స్ట్ వన్ స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై తీసుకోండి. లాస్ట్ బాక్స్ స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై. ఓకేనా. ఇప్పుడు మనం వీటి యొక్క ఫీనో టైప్స్ ఒక్కసారి మనము నోట్ చేసుకుందాము ఏంటో మరి అవి. మా క్యాపిటల్ ఆర్ ఉంటే మనం ఏమనుకున్నాం రా, క్యాపిటల్ ఆర్ వచ్చిందంటే అది ఏదవుతుంది, రౌండ్ అవుతుంది. ఓకేనా. లేదా క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ వచ్చినా కూడా ఏమవుతుంది, రౌండ్ అవుతుంది. క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ ఐస్తో ఏమొస్తుంది, అది ఎల్లో అవుతుంది. క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై వచ్చినా కూడా ఏమవుతుంది, ఎల్లో అవుతుంది. స్మాల్ ఆర్ వచ్చినప్పుడు ఏం కావాలి, వ్రింకిల్డ్ అవుతుంది. స్మాల్ వై వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ వాట్, గ్రీన్ అవుతుంది. ఇది మనకు బేసిక్ థింగ్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది పేరెంట్లోనే మనకు ఉండిపోయినాయి, రైటా. చూద్దాం మరి. క్యాపిటల్ ఆర్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నా నేను, రౌండ్. ఇంకోటి ఏంటి, వై అంటే ఎల్లో. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేద్దాం చూడండి అన్న, సేమ్ రా, రౌండ్ వస్తుంది, రౌండ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్, ఎల్లో. ఇక్కడ కూడా ఏమొస్తుంది, రౌండ్, నెక్స్ట్ ఎల్లో. ఇక్కడ కూడా ఏమొస్తుంది, రౌండ్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్, ఎల్లో. ఇక్కడ కూడా ఏమొస్తుంది అన్న, రౌండ్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్, ఎల్లో. ఇక్కడ కూడా ఏమొస్తుంది, వాట్ ఈస్ దట్ కలర్ హియర్. ఓకేనా. చూద్దాం మరి కలర్ ఏంటి ఇక్కడ, రౌండ్. స్మాల్ వై అంటే ఏం చెప్పాను నేను, గ్రీన్. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది నాన్న, దట్ ఈస్ వాట్, రౌండ్ ఎల్లో వచ్చింది. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది మళ్ళీ, దట్ ఈస్ వాట్ రా, రౌండ్ గ్రీన్ వస్తుంది మళ్ళీ, రౌండ్ గ్రీన్ వచ్చేసింది, రౌండ్ గ్రీన్. నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది మళ్ళీ, రౌండ్ ఎల్లో వచ్చింది, రౌండ్ ఎల్లో. ఇక్కడ కూడా ఏమొస్తుంది మళ్ళీ, రౌండ్ ఎల్లో. ఇక్కడికి వచ్చే వరకు మళ్ళీ న్యూ వచ్చేసింది, దట్ ఈస్ వాట్ మా, వ్రింకిల్డ్, దట్ ఈస్ వాట్, వ్రింకిల్డ్ ఎల్లో. ఓకేనా. ఇంకెక్కడ వస్తుంది వ్రింకిల్డ్ ఎల్లో, ఇక్కడ కూడా చూడండి, వ్రింకిల్డ్ ఎల్లో. ఇంకెక్కడ వచ్చే అవకాశం ఉందా వ్రింకిల్డ్ ఎల్లో అంటే, ఎస్ మా, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వ్రింకిల్డ్ ఎల్లో, రైట్. ఓకే. నెక్స్ట్ మరి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది నాన్న, రౌండ్ గ్రీన్ వస్తుంది. మరి ఇక్కడ చూద్దాము, రౌండ్ ఎల్లోనే, ఎస్, దిస్ వన్ ఈజ్ వాట్, రౌండ్ గ్రీన్ వచ్చేసింది, రౌండ్ గ్రీన్. ఇదేంటి మరి, రౌండ్ ఎల్లోనే, దిస్ ఈజ్ వాట్, రౌండ్ ఎల్లో ఈజ్ వెరీ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, లాస్ట్ వన్, దట్ ఈస్ వాట్ రా, ఎస్, సింపుల్, దట్ ఈస్ వాట్ మా, వ్రింకిల్డ్ గ్రీన్ వచ్చేసింది. చూడండి, వ్రింకిల్డ్ గ్రీన్. అదే మనము F1 జనరేషన్లో దట్ ఈస్ నాట్ సీన్ ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ వ్రింకిల్డ్ గ్రీన్. ఓకేనా. ఇప్పుడు మొత్తానికి కంప్లీట్ అయిపోయింది బాక్స్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాము, ఫీనో టైప్స్ రాద్దాం. ఓకేనా. ఎన్ని ఫీనో టైప్స్ కనిపిస్తున్నాయో చూద్దాం మరి. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ రౌండ్ ఎల్లోస్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూద్దాం. రౌండ్ ఎల్లోస్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూద్దాం మరి. ఎస్ మా, వాట్ ఆర్ ద రౌండ్ ఎల్లోస్, హౌ మెనీ ఆర్ దేర్. యా, రౌండ్ ఎల్లో ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయో చూద్దాం. రౌండ్ ఎల్లోస్ హౌ మెనీ ఆర్ దేర్ హియర్, 1. ఓకేనా. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, then 9. ఎన్ని ఉన్నాయన్న టోటల్, రౌండ్ ఎల్లోస్ ఆర్ 9. ఎస్సా. నెక్స్ట్ ఏం తీసుకుందాము, రౌండ్ గ్రీన్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూద్దాం. రౌండ్ గ్రీన్
రౌండ్ గ్రీన్. యా రౌండ్ గ్రీన్ కౌంట్ వేద్దాం మరి. రౌండ్ గ్రీన్ ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ 2 రైట్ మా, ఇంకెక్కడ ఉన్నాయా, ఇక్కడ ఉంది 3. సో కాబట్టి రౌండ్ గ్రీన్ ఎంత వస్తున్నాయి, 3 వచ్చేసాయి రౌండ్ గ్రీన్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్, వ్రింకిల్డ్ ఎల్లో రాద్దాం. వ్రింకిల్డ్ ఎల్లో, హౌ మెనీ ఆర్ దేర్, వ్రింకిల్డ్ ఎల్లో, వ్రింకిల్డ్ ఎల్లో. ఎస్, వ్రింకిల్డ్ ఎల్లోస్ ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి చూద్దాం. వ్రింకిల్డ్ ఎల్లో ఇక్కడ 1, నెక్స్ట్ 2, దెన్ దిస్ వన్ ఈస్ వాట్ 3. సో వ్రింకిల్డ్ ఎల్లోస్ హౌ మెనీ ఆర్ దేర్, 3 ఆర్ దేర్ మా. లాస్ట్ వన్ ఏంటి, దట్ ఈస్ వాట్ వ్రింకిల్డ్ గ్రీన్. వ్రింకిల్డ్ గ్రీన్, యా వ్రింకిల్డ్ గ్రీన్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూద్దాం మరి. వ్రింకిల్డ్ గ్రీన్ ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి, ఇక్కడ ఓన్లీ 1, దట్ ఈస్ 1. ఓకేనా. ఇప్పుడు నౌ దీస్ ఆర్ వాట్ ఆర్ ఫీనోటైప్స్ నాన్న, ఫీనోటైప్స్, ఫీనోటైప్స్. ఓకే, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమంటాడు ఇక, నెంబర్ ఆఫ్ ఫీనోటైప్స్, నెంబర్ ఆఫ్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫీనోటైప్స్ ఇన్ F2 జనరేషన్ అంటాడు. నెంబర్ ఆఫ్ కైండ్స్ ఆఫ్, ఇక ఇవే వచ్చే క్వశ్చన్స్, ఇక డేంజరస్ క్వశ్చన్స్ ఇవే, జాగ్రత్తగా చూడాలి. అందుకే నెంబర్ ఆఫ్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫీనోటైప్స్ ఇన్ F2 జనరేషన్ అంటాడు. నెంబర్ ఆఫ్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫీనోటైప్స్ ఇన్ F2 జనరేషన్ అంటాడు. F2 జనరేషన్ అంటాడు. ఆన్సర్ ఏం చెప్పాలన్నా, నెంబర్ ఆఫ్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫీనోటైప్స్ ఇన్ F2 జనరేషన్ అంటే ఏం చెప్పండి రా, 4 కైండ్స్. ఏంటివి నాన్న అవి, రౌండ్ ఎల్లో, రౌండ్ గ్రీన్, వ్రింకిల్డ్ ఎల్లో, వ్రింకిల్డ్ గ్రీన్ అని చెప్దాం. ఓకేనా. మరి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీనోటైప్స్ అని క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీనోటైప్స్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీనోటైప్స్, కైండ్స్ అన్నప్పుడు 4 టైప్సే, 4 కైండ్సే. కానీ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీనోటైప్స్ ఎన్ని వస్తున్నాయి చూడండి నాన్న, 9 + 3 + 3 + 1 అంటే టోటల్ 16. టోటల్ 16. ఎస్సా అంటే 16 జైగోట్స్ ఫామ్ అయినాయి అని అర్థం. ఎస్, క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎస్, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్ రా, నెంబర్ ఆఫ్ కైండ్స్ ఆఫ్ పేరెంటల్ ఫీనోటైప్స్ అని అంటాడు ఇన్ F2 జనరేషన్. కేర్ఫుల్, ఇవే చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. నెంబర్ ఆఫ్ కైండ్స్ ఆఫ్ పేరెంటల్ ఫీనోటైప్స్ ఇన్ F2 జనరేషన్. కైండ్స్ ఆఫ్ పేరెంటల్ ఫీనోటైప్స్, పేరెంటల్ ఫీనోటైప్స్, కైండ్స్ ఆఫ్ పేరెంటల్ ఫీనోటైప్స్ ఇన్ F2 జనరేషన్. F2 జనరేషన్, జాగ్రత్తగా వినాలి. ఇక్కడ ఏమైనా కైండ్స్ ఆఫ్ పేరెంటల్ ఫీనోటైప్స్ అని అడిగిండు, నెంబర్ ఆఫ్ కైండ్స్ ఆఫ్ పేరెంటల్ ఫీనోటైప్స్ అని అడిగిండు. చూద్దాం ఒకసారి. పేరెంట్స్ మీకు ఏంటివి నాన్న తెలిసినవి, రౌండ్ ఎల్లో. ఓకేనా. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటివి రా, వ్రింకిల్డ్ గ్రీన్. ఈ 2 పేరెంట్స్ కాబట్టి కైండ్స్ ఎన్ని అవుతాయి నాన్న, కైండ్స్ హౌ మెనీ ఆర్ దేర్, 2 కైండ్స్. అప్పుడు టోటల్ ఎంత అవుతాయి మరి. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పేరెంటల్ ఫీనోటైప్స్ అంటే ఏం చెప్పాలి మరి, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పేరెంటల్ ఫీనోటైప్స్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పేరెంటల్ ఫీనోటైప్స్ అని అనుకోండి. అప్పుడు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పేరెంటల్ ఫీనోటైప్స్ ఇన్ F2 జనరేషన్ అన్నాడు అనుకోండి. F2 జనరేషన్, అప్పుడు ఆన్సర్ ఏం చెప్తారు అన్న, ఎస్ దట్ ఈస్ వాట్ 10 రా, 10. ఓకేనా. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి నాన్న, 9. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి రా, 1. 9 + 1 ఎన్ని అవుతాయి నాన్న, 10. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఏం తీసుకుందాం మరి, వాట్ అబౌట్ నెంబర్ ఆఫ్ కైండ్స్ ఆఫ్ రీకాంబినెంట్స్ ఏమున్నాయి చూద్దాం. ఇప్పుడు వీటిని ఏమన్నాం, పేరెంట్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి P ఇండికేట్ చేస్తున్నా నేను. నెంబర్ ఆఫ్ రీకాంబినెంట్స్ అంటే ఇవి రీకాంబినెంట్స్ అవుతాయి. ఓకేనా. నెంబర్ ఆఫ్ కైండ్స్ ఆఫ్ రీకాంబినెంట్స్ ఇన్ F2 జనరేషన్ అని అనుకోండి. కైండ్స్ ఆఫ్ రీకాంబినెంట్స్ ఇన్ F2 జనరేషన్, కైండ్స్ ఆఫ్ రీకాంబినెంట్స్ ఇన్ F2 జనరేషన్, కైండ్స్ ఆఫ్ రీకాంబినెంట్స్ ఇన్ F2 జనరేషన్. F2 జనరేషన్ అని అనుకోండి. ఏం చెప్పండి మన, దట్ ఈస్ 2. కానీ టోటల్ అన్నప్పుడు ఏం చెప్తారు మళ్ళా, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రీకాంబినెంట్స్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రీకాంబినెంట్స్. అప్పుడు ఏం చెప్పాలన్నా, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్ రా, 6. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రీకాంబినెంట్స్ హౌ మెనీ మా, 6. నెంబర్ ఆఫ్ కైండ్స్ ఆఫ్ రీకాంబినెంట్స్ అంటే 2, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రీకాంబినెంట్స్ అంటే 6. ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఏం చేద్దాం, ఇక ఫీనోటైప్ రేషియో రాద్దాం మరి. వాట్ ఈస్ ద ఫీనోటైప్ రేషియో నౌ, ఫీనోటైప్ రేషియో, phenotype ratio, yeah, that is what phenotype ratio is 9:3:2.
3:1, 9:3:3:1, 9:3:3:1. ఓకేనా? యా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్ ఫీనోటైపిక్ రేషియో 9:3:3:1. ఇక్కడ కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి మరి. రౌండ్ ఎల్లో, రౌండ్ గ్రీన్, wrinkled yellow, wrinkled green. నెంబర్ ఆఫ్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫీనోటైప్స్ ఇన్ F2 generation 4. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీనోటైప్స్ అంటే 16. నెంబర్ ఆఫ్ కైండ్స్ ఆఫ్ పేరెంటల్ ఫీనోటైప్స్ ఇన్ F2 generation అంటే 2. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పేరెంటల్ ఫీనోటైప్స్ ఇన్ F2 generation 10. నెంబర్ ఆఫ్ కైండ్స్ ఆఫ్ రీకాంబినెంట్స్ ఇన్ F2 generation 2. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రీకాంబినెంట్స్ ఇన్ F2 generation that is 6. కేర్ఫుల్, ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ చాలా జాగ్రత్తగా. నెక్స్ట్ ఏంటి చూద్దాం మరి. ఇంకా అవ్వలేదు మరి. సో నెక్స్ట్ ఏంటి చూద్దాం నాని. వాట్ అబౌట్ రా? ఎస్, పేరెంటల్ కాంబినేషన్ అండ్ రీకాంబినేషన్. సో పేరెంటల్ కాంబినేషన్స్, హౌ మెనీ ఆర్ దేర్ టోటల్? పేరెంటల్ కాంబినేషన్స్, how many are there ma? Parental combinations, that is what, 10. 10/16. అప్పుడు దాని రేషియో ఎలా రాసుకోవచ్చు మనము? 5:8 రాయొచ్చు కదా, 5:8. మరి ఒకవేళ న్యూ కాంబినేషన్స్ రాసాం, న్యూ కాంబినేషన్ రాసాం అనుకుందాం. న్యూ కాంబినేషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయన? 6/16 కదా. 6/16 అంటే ఏం రాస్తాం మనము? 3:8 రాసుకోవచ్చా? 3:8. ఓకేనా? 3:8. 2 3s 2 8s, 3:8. ఓకేనా? ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇస్తడానికి అవకాశం ఉంది, జాగ్రత్త నాన్న. ఓకే, రైట్ మా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రౌండ్ సీడ్స్ అడిగింది అనుకుందాం. ఒక్కసారి మళ్ళీ ఇక్కడ రాస్తున్నాను నేను, చూద్దాం. ఒక్కసారి ఇక్కడ రాస్తున్నాను నేను, చూడండి. రౌండ్ ఎల్లో మనకి ఎంత వచ్చినాయి నాన్న? 9. తర్వాత రౌండ్ గ్రీన్ ఎన్ని వచ్చాయి? 3. తర్వాత wrinkled yellow ఎన్ని రాసుకున్నాం మనము? అక్కడ 3. లాస్ట్ ఏంటి? wrinkled green. యా, wrinkled green ఇక్కడ ఎన్ని రాసాము? 1. దీని మీద క్వశ్చన్స్ ఇంకా అయిపోలేదు, చూడండి జాగ్రత్తగా. ఎస్ మా. ఇప్పుడు ఏమంటాడంటే టోటల్ రౌండ్ సీడ్స్ హౌ మెనీ నాన్న? రౌండ్ సీడ్స్ ఎన్ని చూద్దాం. హౌ మెనీ రౌండ్ సీడ్స్ ఆర్ దేర్ మా? ఇక్కడ రౌండ్ ఎన్ని ఉన్నాయిరా? దట్ ఈస్ వాట్ 9. ఇక్కడ రౌండ్ ఎన్ని ఉన్నాయి నాన్న? 3. 9 + 3 అంటే ఎంత అవుతాయి నాన్న? రౌండ్ సీడ్స్ 9 + 3 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్? 12. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము? wrinkled సీడ్స్ రాద్దాం. wrinkled సీడ్స్ ఎన్నో రాద్దాం. wrinkled సీడ్స్, ఎస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. wrinkled సీడ్స్ అంటే wrinkled ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయిరా? ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి wrinkled సీడ్స్. ఎస్, హౌ మెనీ ఆర్ దేర్ హియర్? 3 wrinkled సీడ్స్. ఇక్కడ wrinkle ఎన్ని ఉన్నాయి? 1. కాబట్టి ఏం చేస్తాం నాన్న? 3 + 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతాయి? 4. ఇక్కడ wrinkled సీడ్స్ 3 + 1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. ఇప్పుడు ఏమంటారు నాన్న? రేషియో అడిగే అవకాశం ఉంది. ఎస్, వాట్ ఈస్ దట్ రేషియో? రేషియో ఆఫ్ రౌండ్ అండ్ wrinkled సీడ్స్ అని అంటాడు. ఇక దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 12:4 కదా. 12:4 అంటే సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది నాన్న? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3 దట్ ఈస్ వాట్ 4 1s 4 3s కదా. సో 3:1 అవుతుంది. రేషియో ఇస్ వాట్? 3:1. దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఇలాంటి క్వశ్చనింగ్ ఉండే అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం తీసుకుంటున్నాను నేను? గ్రీన్ సీడ్స్ తీసుకుందాం. ఎస్, ఫస్ట్ ఎల్లో సీడ్స్ తీసుకుందాం. ఎల్లో సీడ్స్, హౌ మెనీ ఎల్లో సీడ్స్ ఆర్ దేర్? ఎల్లో సీడ్స్ అంటే అగైన్ సేమ్ నాన్న. ఇక్కడ ఎల్లో ఎంత ఉన్నాయిరా? 9. ఇక్కడ ఎల్లో ఎంత ఉన్నాయన్నా? 3. 9 + 3 ఎంత అవుతుంది మళ్ళీ? 9 + 3 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్? 12. ఎస్, నెక్స్ట్ ఏం తీసుకుందాం? ఎల్లో ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ గ్రీన్ సీడ్స్ తీసుకుందాం. గ్రీన్ సీడ్స్ యా, గ్రీన్ సీడ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయన్నా మనకి? ఇక్కడ అగైన్ గ్రీన్ సీడ్స్ ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి. దెన్ ఇక్కడ గ్రీన్ సీడ్స్ 1 ఉన్నాయి. 3 + 1 కదా. 3 + 1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్? 4. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ఎల్లో అండ్ గ్రీన్ సీడ్స్ అని అంటాడు. అప్పుడు కూడా ఏంటి నాన్న? 12:4. 12:4 అంటే సింప్లిఫై చేస్తే ఎంత వస్తుందిరా? 3:1. దిస్ ఇస్ ద రేషియో. ఇంకా క్వశ్చనింగ్ ఎలా ఉండబోయే అవకాశం ఉంది నన్ను? ఎస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇప్పుడు ఏమంటాడు క్వశ్చన్? ఇక రౌండ్ అండ్ ఎల్లో సీడ్స్ అని అంటాడు. రౌండ్ అండ్ ఎల్లో సీడ్స్ రేషియో అడుగుతాడు నాన్న. రౌండ్ అండ్ ఎల్లో సీడ్స్ రేషియో అనొచ్చు. రౌండ్ అండ్ ఎల్లో సీడ్స్ రేషియో. యా,
ఇప్పుడు మీకు రౌండ్ సీడ్స్ కౌంట్ ఎంతో తెలిసింది, ఎల్లో సీడ్స్ కౌంట్ ఎంతో తెలిసింది. రౌండ్ సీడ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనుకున్నాం మనము 12. ఎల్లో సీడ్స్ కూడా ఎన్ని ఉన్నాయి మరి 12. కాబట్టి రేషియో ఎంత అవుతుంది అప్పుడు 12:12 అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్ 1:1 అవుతుంది. ఎస్ నెక్స్ట్ ఏం తీసుకుందాం మళ్ళీ ఇప్పుడు వ్రింకిల్డ్ ఎస్ మా వ్రింకిల్డ్ గ్రీన్ తీసుకుందాం. వ్రింకిల్డ్ గ్రీన్ తీసుకుందాం. వ్రింకిల్డ్ గ్రీన్ సీడ్స్ యొక్క రేషియో అడిగింది అనుకుందాం. ఎస్ వ్రింకిల్డ్ ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి మనకి దట్స్ ఆల్రెడీ దట్ ఈస్ వాట్ 4. మరి గ్రీన్ ఎన్ని వచ్చాయి మీకు ఆల్రెడీ దట్ ఈస్ ఆల్సో వాట్ 4. అంటే 4:4 అంటే మళ్ళీ ఎంతకు వస్తుంది అని ఆన్సర్ 1:1. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ రైట్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ వాట్ ఫీనోటైప్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్దాం, ఇక జీనోటైప్స్ లోకి వెళ్దాం. కొంచెం జాగ్రత్తగా వినాలి. ఇక్కడ జీనోటైప్స్ ఏరియా ఎలా ఉందో చూద్దాం. ఎస్ మా జీనోటైప్స్ మరి ఈ జీనోటైప్స్ మనకి కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉంది. ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో చూద్దాం. మరి ఫస్ట్ మీకు ఒక ట్రిక్ నేర్పుతాను చూడండి. బాక్స్ అంతా చూసి రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్ ట్రిక్ నేర్పుతాను చూడండి. నేను ఎలా రాస్తున్నాను చూడండి అన్న. క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై ఇది ఫస్ట్ తీసుకుంటున్నాను నేను. ఓకేనా? ఇగో ఇది ఎలా ఉన్నవి క్యాపిటల్ ఆర్ అలానే రాస్తున్నాను చూడండి 3 times. ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఆర్ 3 సార్లు క్యాపిటల్ ఆర్ రాశాను. ఇప్పుడు జస్ట్ ఏం చేంజ్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ క్యాపిటల్ వై ఉంది కదా. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై వేస్తున్నాను అంతే. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను 2 వైల ప్లేస్లో క్యాపిటల్ వై ప్లేస్లో ఇంకొక స్మాల్ వై వేస్తున్నాను. క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై. ఈ 3 కాంబినేషన్స్ ఇక కామన్గానే ఉంటాయి నాన్న అన్ని చోట్ల. చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఏం తీసుకుంటున్నాను నేను 1 more కాంబినేషన్ క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్. ఇప్పుడు ఇంత ముందుకేమో క్యాపిటల్ ఆర్ వేసాను. క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ వేస్తున్నాను. ఇక చూడండి క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్. ఈ 3 కాంబినేషన్స్ యాజ్ యూజువల్గా రాస్తున్నాను చూడండి అన్న. క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై రాసేసాను. అయిపోయింది. నెక్స్ట్ చూద్దాం. మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మార్చడము. దట్ ఈస్ వాట్ స్మాల్ ఆర్ రాస్తున్నాను. స్మాల్ ఆర్ 3 times. మళ్ళీ సేమ్ యాజ్ టీస్ కాంబినేషన్ వేస్తున్నాను. క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై వేసాను. అయిపోయింది చూడండి. మొత్తం మనకి ఇవే జీనోటైప్స్. మీరు ఎంతసేపు చూసినా అవే వస్తాయి. ఇక ఇప్పుడు దీనికి నేను ఏమిస్తున్నాను చూడండి నాన్న. 1 2 1 వేసేసేది. తర్వాత ఏం చేయండి 2 4 2 వేయండి. తర్వాత ఏం చేయండి 1 2 1 వేయండి. అంతే. ఇక 1 2 1 2 4 2 1 2 1 వేసేసేయండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి. ఇక ఇవేంటివి నేను యాక్చువల్గా రౌండ్ ఎల్లో. ఇదేంటిది నాన్న రౌండ్ రాస్తున్నాను నేను. రౌండ్ ఎల్లో. ఫస్ట్ రౌండ్ ఎల్లోస్ రాస్తున్నాను. రౌండ్ ఎల్లో ఎస్సా. ఇదేంటిదిరా ఇది కూడా రౌండ్ ఎల్లోనే. నెక్స్ట్ ఇదేంటి నాన్న. వాట్ ఈస్ దట్ రౌండ్ గ్రీన్. అది దట్ ఈస్ వాట్ రౌండ్ గ్రీన్. ఇది రౌండ్ గ్రీన్. నెక్స్ట్ ఇంకెక్కడ ఉందా రౌండ్ గ్రీన్ చూద్దాం ఒకసారి. మళ్ళీ ఎందుకు రౌండ్ గ్రీన్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి రౌండ్ గ్రీన్. సో ఇది కూడా రౌండ్ గ్రీనే అయింది. రౌండ్ గ్రీన్. ఇంకెక్కడ ఉన్నాయా రౌండ్ గ్రీన్స్? ఎస్ నో రౌండ్ గ్రీన్స్ ఇక లేవు. ఎస్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది ఇక్కడ. ఎస్ దట్ ఈస్ వాట్ రౌండ్ ఎల్లోనే. వాట్ ఈస్ దట్ రౌండ్ ఎల్లో. చూద్దాం రౌండ్ ఎల్లో రాద్దాం. రౌండ్ ఎల్లో. ఇంకెక్కడ ఉన్నాయా రౌండ్ ఎల్లో? ఇది కూడా రౌండ్ ఎల్లోనే. రౌండ్ ఎల్లో. ఇంకెక్కడ ఉన్నాయా రౌండ్ ఎల్లోస్? నో. ఇప్పుడు ఏంది. ఎస్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్. దట్ ఈస్ వాట్ రా. నెక్స్ట్ ఏంటి ఇది వ్రింకిల్డ్ ఎల్లో. ఇది వ్రింకిల్డ్ ఎల్లో ఇది. ఇదేంటి మరి ఇది కూడా అదే కదా వ్రింకిల్డ్ ఎల్లోనే. ఇది కూడా వ్రింకిల్డ్ ఎల్లో రైట్ మా. ఇక లాస్ట్ వన్ ఏంటి నాన్న. దట్ ఈస్ వాట్ వ్రింకిల్డ్ గ్రీన్. అది దట్ ఈస్ వాట్ వ్రింకిల్డ్ గ్రీన్.
యా వ్రింకిల్డ్ గ్రీన్. ఇక్కడ నుంచి ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి? ఫస్ట్ మనం పేరెంట్స్ని ఐడెంటిఫై చేద్దాం. వాట్ ఆర్ ద పేరెంట్స్ ఆర్ దేర్ నౌ? ఫస్ట్ పేరెంట్స్ని లుక్అవుట్ చేద్దాం నాన్న. ఇగో రౌండ్ ఎల్లో అంటే ఇది పేరెంటే. యా దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వాట్ పేరెంట్. ఎస్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో పేరెంట్. ఇది కూడా పేరెంటే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్నది కూడా పేరెంటే అవుతుంది. ఎస్సా. ఇప్పుడు న్యూ కాంబినేషన్స్ ఏమున్నాయి చూద్దాం. రీకాంబినెంట్స్. న్యూ కాంబినేషన్స్ అంటే రీకాంబినెంట్స్. ఇగో ఆర్ అని పెడుతున్నానంటే రీకాంబినెంట్ అని అర్థం. ఆర్ అంటే రీకాంబినెంట్. రీకాంబినెంట్. రీకాంబినెంట్ ఇది నాన్న రీకాంబినెంట్. ఓకే రైట్. ఇక్కడ దీనిపైన వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయి చూద్దాం మరి ఒక్కసారి. ఏమంటాడు క్వశ్చన్ చూడండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ. దట్ ఈస్ వాట్ నెంబర్ ఆఫ్ కైండ్స్ ఆఫ్ రౌండ్ ఎల్లో జీనోటైప్స్ అని అంటాడు. నెంబర్ ఆఫ్ కైండ్స్ ఆఫ్ రౌండ్ ఎల్లో జీనోటైప్స్ అని అంటాడు. క్వశ్చన్ ఏంటి నాన్న? కైండ్స్ ఆఫ్ రౌండ్ ఎల్లో జీనోటైప్స్. రౌండ్ ఎల్లో జీనోటైప్స్ in F2 generation. Round yellow genotypes in F2 generation. In F2 generation. Round yellow genotypes in F2 generation అని క్వశ్చన్ ఇస్తాడు. అప్పుడు ఏంటి నా ఆన్సర్? రౌండ్ ఎల్లో జీనోటైప్స్ ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ? 1 2 3 4. సో ఆన్సర్ ఈస్ వాట్ రా? 4 రౌండ్ ఎల్లో జీనోటైప్స్ ఇన్ F2 జనరేషన్. ఇప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాము? కైండ్స్ ఆఫ్ వ్రింకిల్డ్ గ్రీన్ జీనోటైప్స్ అని అంటాడు. వ్రింకిల్డ్ గ్రీన్ జీనోటైప్స్ అని అనుకుందాం. వ్రింకిల్డ్ గ్రీన్ జీనోటైప్స్ ఇన్ F2 జనరేషన్. ఇదంతా F2 జనరేషన్ అనగా వ్రింకిల్డ్ జీనోటైప్స్ ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి మనకి ఇక్కడ? దట్ ఈస్ వాట్ ఓన్లీ 1. ఎస్సా ఇది ఒక్కటే కదా వ్రింకిల్డ్ గ్రీన్. ఎస్సా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము? కైండ్స్ ఆఫ్ ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇస్తాడు మళ్ళా? కైండ్స్ ఆఫ్. ఎస్ వాట్ అబౌట్ మా రౌండ్ గ్రీన్ జీనోటైప్స్ అని అంటాడు. రౌండ్ గ్రీన్ జీనోటైప్స్ అని అంటాడు. కైండ్స్ ఆఫ్ రౌండ్ గ్రీన్ జీనోటైప్స్ ఏమేం కనిపిస్తున్నాయి? ఇక్కడ ఒకటి కనబడుతుంది రౌండ్ గ్రీన్ అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ 1. అంటే ఏంటన్నా? దట్ ఈస్ వాట్ 2. ఓకేనా? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి? కైండ్స్ ఆఫ్. దట్ ఈస్ వాట్? కైండ్స్ ఆఫ్ ఎల్లో గ్రీన్ తీసుకుందాం. ఎల్లో గ్రీన్ అదే కదా ఎల్లో. వాట్ అబౌట్ మా రైట్ ఇక్కడ ఏం తీసుకుందాము? వ్రింకిల్డ్ ఎల్లో వచ్చేసిందా? ఎస్. కైండ్స్ ఆఫ్ రౌండ్ ఎల్లో వచ్చింది, కైండ్స్ ఆఫ్ వ్రింకిల్డ్ గ్రీన్ వచ్చింది, కైండ్స్ ఆఫ్ రౌండ్ గ్రీన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు కైండ్స్ ఆఫ్ వ్రింకిల్డ్ ఎల్లో రావాలి. కైండ్స్ ఆఫ్ వ్రింకిల్డ్ ఎల్లో రావాలి. చూద్దాం మరి. ఎస్ కైండ్స్ ఆఫ్ వ్రింకిల్డ్ ఎల్లో ఏమున్నాయి? వ్రింకిల్డ్ ఎల్లో జీనోటైప్స్ ఏమున్నాయి? వ్రింకిల్డ్ ఎల్లో అంటే ఎక్కడెక్కడ వచ్చింది చూడండి అన్న. ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. రైట్. దట్ ఈస్ వాట్ 2. ఇవి నాన్న క్వశ్చనింగ్ ఏరియా. కేర్ఫుల్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకో రకమైన క్వశ్చనింగ్ ఏరియా ఎలా ఉండబోతుంది? ఎస్ రేషియో ఆఫ్ వేరియస్ జీనోటైప్స్ పేరెంటల్ ఫీనోటైప్స్ ఇన్ F2 జనరేషన్ అంటాడు. కేర్ఫుల్ మా. రేషియో ఆఫ్ వేరియస్ జీనోటైప్స్ పేరెంటల్ ఫీనోటైప్స్ అంటాడు. అంటే పేరెంట్స్ ఎవరు? ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది వీళ్ళు పేరెంట్స్. ఓకేనా? ఎస్. వీటి యొక్క జీనోటైప్స్ రేషియో ఏంది అంటుండు క్వశ్చన్లా. ఓకేనా? అంటే ఏంటి? ఎలా రాస్తున్నాను చూడండి నేను ఇక్కడ. రేషియో ఆఫ్ వేరియస్ జీనోటైప్స్ పేరెంటల్ ఫీనోటైప్స్ ఇన్ F2 జనరేషన్. ఏదైనా F2 జనరేషన్ ఇక రేషియో ఆఫ్ వేరియస్ జీనోటైప్స్ పేరెంటల్ ఫీనోటైప్స్ అన్నాను. ఇగో ఇది కదా వీటి యొక్క రేషియోస్ రాయాలి. ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది నేను? 1:1 ఇంకా నెక్స్ట్ 2:2 నెక్స్ట్ ఇంకా 2:2 నెక్స్ట్ ఇంకా 4:1 నెక్స్ట్ 1. ఇది నాన్న వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రేషియో ఆఫ్ వేరియస్ జీనోటైప్స్ పేరెంటల్ ఫీనోటైప్స్ అంటే ఇలా రాస్తాం. 1:2:2:4:1. ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ ని మళ్ళీ ఏమని మారుస్తారు చూద్దాం. రేషియో ఆఫ్ వేరియస్ జీనోటైప్స్ డబుల్ డామినెంట్ పేరెంటల్ ఫీనోటైప్స్ అంటాడు. ఇక డబుల్ డామినెంట్ పేరెంటల్ ఫీనోటైప్స్ అంటాడు. పేరెంటల్ ఫీనోటైప్స్
డబుల్ డామినెంట్ పేరెంటల్ ఫీనోటైప్స్ అని అడిగింది అనుకుందాం. ఇప్పుడు చూడండి కొంచెం, రేషియో ఆఫ్ వేరియస్ జీనోటైప్ డబుల్ డామినెంట్ పేరెంటల్ ఫీనోటైప్ అన్నాడు. అంటే ఇక్కడ చూడండి అన్న, ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది అయితే పేరెంటల్ ఫీనోటైప్స్ ఏంటివో చూద్దాం. ఏంటివి ఇవే కదా, రౌండ్ ఎల్లోస్, ఇవన్నీ కూడా డామినెంటే. చూడండి డబుల్ డామినెంట్ అన్నాడు కదా, ఇగో నాన్న చూడండి ఇది డామినెంటే కదరా, క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై డామినెంటే. ఇక్కడ కూడా క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై డామినెంటే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై డామినెంట్, క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ వై ఆల్సో డామినెంట్. అంటే ఇవి డబుల్ డామినెంట్ కదా, రెండు చోట్ల డామినెంట్ గా ఉన్నాయి. వాటి యొక్క జీనోటైప్ రేషియో ఎంత అని అడుగుతుండు. ఎస్, ఏం చెప్తాం మనం, 1:2:2:4 అవుతుంది ఆన్సర్. 1:2:2:4 అవుతుంది. ఇదే మోడల్లో ఇప్పుడు ఏమంటాడు, రేషియో ఆఫ్ వేరియస్ జీనోటైప్స్ రీకాంబినెంట్ ఫీనోటైప్స్ అని అంటాడు. ఇక రేషియో ఆఫ్ వేరియస్ జీనోటైప్స్ వాట్ అబౌట్ మా రీకాంబినెంట్స్ అన్నట్టు. ఇక రీకాంబినెంట్ ఫీనోటైప్స్. ఇప్పుడు రీకాంబినెంట్ ఏమున్నాయి ఫీనోటైపికల్ గా చూద్దాం ఒక్కసారి. రీకాంబినెంట్స్ ఇవే కదా, రౌండ్ గ్రీన్, తర్వాత రౌండ్ గ్రీన్, నెక్స్ట్ వ్రింకిల్డ్ ఎల్లో అండ్ వ్రింకిల్డ్ గ్రీన్ ఎల్లో. వీటి యొక్క రేషియో అడుగుతున్నాడు. 1:2:1:2. ఆన్సర్ ఈస్ వాట్, 1:2. yes, again what ma, 1:2. this is what ratio of various genotypes recombinant phenotypes and answer ఏం చెప్పాలన్నా, 1:2:1:2. ఇది నన్న క్వశ్చనింగ్. ఇప్పుడు ఇంకా క్వశ్చనింగ్ ఎలా ఉండబోద్ది నాన్న, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ వేరియస్, see all of you important ఇక్కడ, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ డబుల్ డామినెంట్. yes, what about genotypes ఏంటివి అని అంటాడు. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ డబుల్ డామినెంట్ ఏం కనపడుతున్నాయి, ఇదే కదా నాన్న, డబుల్ డామినెంట్ ఇవే కదా. అప్పుడు ఎన్ని అవుతాయి నాన్న, 9/16. సో ఫ్రాక్షన్ లో అడిగినప్పుడు ఏం చెప్దాము, 9/16 తీసుకుందాం మరొకసారి. సో మరొకసారి ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాను నేను, క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై, క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై, క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ వై స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై స్మాల్ వై. దీనికి 1 2 1 2 4 2 1 2 1 అంతేగా. ఇది నాన్న, యా దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్, జీనోటైప్ రేషియో. ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ జీనోటైప్స్ ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి చెప్పండి నాకు ఒక్కసారి. నెంబర్ ఆఫ్ కైండ్స్ ఆఫ్ జీనోటైప్స్ అని క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. సో దట్ ఏంటి నాన్న క్వశ్చనింగ్ ఇక్కడ, నెంబర్ ఆఫ్ కైండ్స్ ఆఫ్ జీనోటైప్స్ అంటాడు. ఇక కైండ్స్ ఆఫ్ జీనోటైప్స్ ఇన్ F2 జనరేషన్ అంటాడు. అప్పుడు ఏం చెప్పాలి ఆన్సర్, 9 కైండ్స్ ఆఫ్ జీనోటైప్స్ 9. ఓకేనా. ఇక నెక్స్ట్ ఏం తీసుకుందాం మనము, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్రా, ఎస్ సి దిస్ వన్, ఎస్ డబుల్ డామినెంట్ డబుల్ హోమోజైగస్ ఇన్ F2 జనరేషన్, డబుల్ డామినెంట్ డబుల్ హోమోజైగస్ అంటాడు. డబుల్ డామినెంట్ డబుల్ హోమోజైగస్ అన్నాడు అనుకోండి. డబుల్ డామినెంట్ డబుల్ హోమోజైగస్ ఎన్ని ఉన్నాయి నాన్న, 1 కనబడుతుంది అక్కడ, ఇదే కదా డబుల్ డామినెంట్ డబుల్ హోమోజైగస్. ఇప్పుడు డబుల్ రెసెసివ్ డబుల్ హోమోజైగస్ అంటే ఏం చెప్పాలి మళ్ళీ ఆన్సర్, 1. డబుల్ రెసెసివ్ డబుల్ హోమోజైగస్ అంటే ఏం చెప్పాలన్న, 1. కాబట్టి రేషియో అప్పుడు ఏమవుతుంది, డబుల్ డామినెంట్ డబుల్ హోమోజైగస్ రెసెసివ్ డబుల్ హోమోజైగస్ రేషియో అన్నప్పుడు 1:1 చెప్పాలి ఆన్సర్. ఎస్, నెక్స్ట్ వన్, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ డబుల్ డామినెంట్ ఎన్ని వస్తాయి చూద్దాం. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ డబుల్ డామినెంట్ జీనోటైప్స్ నన్ను ఫ్రాక్షన్ అన్నప్పుడు ఏమైనా జస్ట్ బైలు మాత్రమే ఇండికేట్ చేయండి. ఎన్ని వస్తాయి నన్ను డబుల్ డామినెంట్ జీనోటైప్స్, అక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, 9 ఉంటాయి. 9/16 చూడండి ఒక్కసారి, ఇదే కదా ఇది
double dominant, double dominant, double dominant, double dominant. 4 plus 2, that is 6 plus 2, 8 plus 1, 9/16. Okay na? Next, fraction of F2, that is similar to the parental phenotype అని అంటాడు. Fraction of F2 similar to parental phenotypes. Similar to parental phenotypes. Similar to parental phenotypes. ఒక్కసారి చూద్దాం ఇది. సో ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ F2 సిమిలర్ టు పేరెంటల్ ఫీనోటైప్స్. ఇవన్నీ F2 జనరేషనే కదా. సిమిలర్ టు పేరెంటల్ ఫీనోటైప్స్ అన్నాడు. పేరెంటల్ ఫీనోటైప్స్ ఏంటిరా? ఇది పేరెంట్ అనుకున్నాం. దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో పేరెంట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో పేరెంట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో పేరెంట్. యా, దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో పేరెంట్. వీటి గురించి అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్లా. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ F2 సిమిలర్ టు పేరెంటల్ ఫీనోటైప్స్. సిమిలర్ టు పేరెంటల్ ఫీనోటైప్స్ అన్ని కనిపిస్తున్నాయి. ఇక్కడ 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 4 9 + 1, that is equal to what? 10. So that answer is what? 10/16. ఇలా క్వశ్చనింగ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏం తీసుకోండి, ఇప్పుడు సేమ్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ F2. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ F2 సిమిలర్ టు పేరెంట్స్. సిమిలర్ టు పేరెంట్, that is suppressed in F1 generation. Suppressed in F1 generation. F1 generation. Suppressed to F1 generation. అంటే F1 generation లో see all of you. Fraction of F2 అంటే ఇవన్నీ F2నే. ఇవి సిమిలర్ టు పేరెంట్ గా ఉండి మళ్ళీ అది ఎక్కడ ఉండాలి? సప్రెస్డ్ ఇన్ F1 జనరేషన్. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ నా. సప్రెస్డ్ ఇన్ F1 జనరేషన్ లో క్యారెక్టర్ కూడా రాసుకున్నాం. ఏంటి నాన్న? దట్ ఈస్ wrinkled and green. ఓకేనా? ఇప్పుడు wrinkled and green ఎన్ని కనపడుతున్నాయి? ఇక్కడ ఓన్లీ 1 is there. So that answer is what? 1/16. 1/16. ఇలా క్వశ్చనింగ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్? పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పేరెంటల్ ఫీనోటైప్స్ అని అడగొచ్చు. పర్సెంట్ ఆఫ్ పేరెంటల్ ఫీనోటైప్స్. పేరెంటల్ ఫీనోటైప్స్. మనకు పేరెంటల్ ఫీనోటైప్స్ ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి టోటల్? పేరెంటల్ ఫీనోటైప్స్ హౌ మెనీ ఆర్ దేర్ మా? దర్ ఈస్ 10. ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఆల్ ఆర్ పీస్ అన్ని కూడా ఏంటివి నాన్న? పేరెంట్స్. మొత్తం కౌంట్ ఏంటన్నా? 2 + 1 3, 3 + 2 హౌ మెనీ? 5, 5 + 4 9, 9 + 1 10. సో దట్ 10/16 into 100. సింప్లిఫికేషన్ చేయడమే, అంతే, ఏం లేదు. దట్ ఈస్ వాట్ పేరెంటల్ ఫీనోటైప్స్ రేషియో వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇప్పుడు పర్సెంట్ ఆఫ్ రీకాంబినేషన్ అన్నాడు అనుకోండి. ఇక పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ రీకాంబినేషన్. రీకాంబినేషన్ ఫీనోటైప్స్ అడిగింది అనుకుందాం. ఎస్, రీకాంబినెంట్స్ మనకి ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి అన్న? రిమైనింగ్ అదర్ దాన్ పీస్ అన్ని కూడా రీకాంబినెంట్సే కదరా. అదర్ దాన్ పీస్ ఏం కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ? రీకాంబినెంట్ 1. ఎస్, ఇక్కడ 2, దట్ ఈస్ 2 + 1 3. దెన్ హియర్ వాట్? 1 4, 4 + 2 హియర్ వాట్? 6. టోటల్ హౌ మెనీ ఆర్? 6 మా. 6/16 into 100. 6/16 into 100, that is equal to what? Percent of recombination. Yes sir. Percent of parental phenotypes, percent of recombination phenotypes. ప్రాబ్లం కనుక్కోవడం ఇలానే నాన్న. అంటే ఏంటి, మనము నెంబర్ ఆఫ్ పేరెంటల్ ఫీనోటైప్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోజనీ ఇంటూ 100. అది సింపుల్ ఫార్ములా. ఇక్కడ కూడా ఏం తీసుకుందాం? రీకాంబినేషన్ అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రీకాంబినెంట్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోజనీ ఇంటూ 100. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్? పర్సెంట్ ఆఫ్ రీకాంబినేషన్ వస్తుంది. ఓకేనా? యా, దిస్ ఇస్ ద మోడల్ 1 మోడల్. నెక్స్ట్ ఇంకొక చూడండి, మంచి లాజికల్ ఉన్నాయి. లాజికల్ ఈజ్ వాట్? సి ఆల్ ఆఫ్ యూ. నేను ఏమంటున్నానన్న, ఇలా క్యాపిటల్ ఆర్ ఉంటే దాన్ని ఏమనాలి? హోమోజైగస్ అంటాం. దట్ ఈస్ డబుల్ డామినెంటా ఆర్ రెసెసివ్ అంటాం. దిస్ ఈస్ వాట్? డామినెంటే. ఎస్, ఇక్కడ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై ఉందంటే అది హైబ్రిడ్ అని చెప్పండి. క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై ఈజ్ వాట్? హైబ్రిడ్ లేదా సింగిల్ హెటరోజైగస్ అనండి. ఇప్పుడు క్వశ్చనింగ్ ఎలా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది చూడండి. సో సి ఆల్ ఆఫ్ యూ, సింగిల్ హోమోజైగస్, సింగిల్ హెటరోజైగస్ జీనోటైప్స్ అని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. సింగిల్ హోమోజైగస్, సింగిల్ హెటరోజైగస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఒక్కసారి అన్ని టూస్ చూడండి, అన్ని టూస్ చూడండి అన్న. ఇక్కడ చూడండి రా, సింగిల్ హోమోజైగస్, సింగిల్ హెటరోజైగస్ కనపడుతుంది. ఇక్కడ చూడండి అన్న, సింగిల్ హోమోజైగస్, సింగిల్ హెటరోజైగస్ కనపడుతుంది. ఇక్కడ చూడండి రా, సింగిల్ హెటరోజైగస్, సింగిల్ హోమోజైగస్ కనపడుతుంది. ఇక్కడ చూడండి అన్న, సింగిల్ హోమోజైగస్, సింగిల్ హెటరోజైగస్ కనపడుతుంది. సో దట్ సింగిల్ హోమోజైగస్, సింగిల్ హెటరోజైగస్, సింగిల్ హోమోజైగస్, సింగిల్ హెటరోజైగస్, సింగిల్ మోనోహైబ్రిడ్. How many are there? That is what? 2 + 2 + 2 + 2, that is equal to 8. 8/16. Clear all of you?
నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్వశ్చనింగ్ ఇంకా ఎలా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది చూడండి అన్న. ఎస్, డబుల్ డామినెంట్ డబుల్ హెట్రోజైగస్ జీనోటైప్స్ అని అంటాడు. ఇక చూడండి అన్న, డబుల్ డామినెంట్ డబుల్ హెట్రోజైగస్ జీనోటైప్స్ అంటారా. ఇగో చూడండి రా, డబుల్ డామినెంట్ డబుల్ హెట్రోజైగస్ జీనోటైప్స్. ఇగో ఇవే 4/16. డబుల్ డామినెంట్ డబుల్ హెట్రోజైగస్ 4/16. ఇంకా క్వశ్చనింగ్ ఎలా ఉండబోతుందా. సో సింగిల్ హెట్రోజైగస్ సింగిల్ హోమోజైగస్ రీకాంబినెంట్స్ అంటాడు. సింగిల్ హెట్రోజైగస్ సింగిల్ హోమోజైగస్ రీకాంబినెంట్స్ అంటాడు. చూడండి, సింగిల్ హెట్రోజైగస్ సింగిల్ హోమోజైగస్ రీకాంబినెంట్, సింగిల్ హెట్రోజైగస్ సింగిల్ హోమోజైగస్ రీకాంబినెంట్స్ ఎన్ని కనపడుతున్నాయి? 2 + 2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4. క్లియర్ మా? నెక్స్ట్ వన్ ఏమంటాడు? డబుల్ హోమోజైగస్ రీకాంబినెంట్స్ అంటాడు. ఇగో రీకాంబినెంట్స్ డబుల్ హోమోజైగస్, ఎక్కడైనా రీకాంబినెంట్స్కి వెళ్ళిపోండి. డబుల్ హోమోజైగస్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ఉంది. ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 డబుల్ హోమోజైగస్ రీకాంబినెంట్స్. ఎస్, క్లియర్ మా ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఇలాంటి క్వశ్చనింగ్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఇక్కడ. ఓకేనా? యా, దీస్ ఆర్ వాట్ రా. సో సమ్ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ వాట్ దట్ ఈస్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ జీనోటైప్స్ ఏరియానా. మనకు సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడైనా మీకు లాజిక్ ఏంటంటే క్యాపిటల్ ఆర్ ఉందనుకోండి, దట్ ఈస్ డామినెంట్ హోమోజైగస్ అనండి. ఎస్సా. క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ ఉందనుకోండి, అది కూడా డామినెంటే బట్ హెటెరోజైగస్ అనండి, లేదా హైబ్రిడ్ అని చెప్పండి. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ వై ఉందనుకోండి, దాని డామినెంట్ అనండి, హోమోజైగస్ అని చెప్పండి. క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై ఉందనుకోండి, డామినెంట్ అనండి, హెటెరోజైగస్ ఆర్ హైబ్రిడ్ అని చెప్పండి. స్మాల్ ఆర్ హోమోజైగస్ రెసెసివ్ అని చెప్పండి, హోమోజైగస్ అని మాట్లాడండి. స్మాల్ వై రెసెసివ్ అనండి, హోమోజైగస్ అనండి. ఎస్, దిస్ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్ మా. సో ఆడు ఏమని ఇచ్చుకొని ఇక సింగిల్ హెట్రోజైగస్ సింగిల్ హోమోజైగస్ డబుల్ హోమోజైగస్ డబుల్ హెట్రోజైగస్ ఎట్లనైనా ఫ్రేమ్ చేసుకొనియండి. మనకు రావాల్సింది ఏంటంటే ఇది. దిస్ ఇస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీన్ని రాసే ట్రిక్ మీకు ఇప్పుడు చెప్పేశాను. దాని యొక్క రేషియోస్ కూడా ట్రిక్ కూడా చెప్పాను. 1:1 ఒకసారి వేయండి, 2:4 ఒకసారి వేయండి, 1:1 ఒకసారి వేయండి. మీరు ఎంతసేపు గింజుకున్నా గదే ఆన్సర్ వస్తుంది, మార్పు ఏమి ఉండదు. యా, దిస్ ఇస్ వాట్ జీనోటైప్. ఇప్పుడు రేషియో రాద్దాం ఒకసారి. జీనోటైప్ రేషియో అని అడిగిన అనుకో క్వశ్చన్, ఏం చేస్తారు మీరు? ఇక 1:2:1:2:4:2:1:2:1. వాట్ ఇస్ ద రేషియో? జీనోటైప్ రేషియో ఇస్ వాట్? జీనోటైప్ రేషియో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్? అప్పుడు ఏం చెప్పాలి మీరు ఇక ఆన్సర్? దట్ ఈస్ ఈ వాట్ రా. ఇవే వరుసగా రాసుకుంటాం మనం. 1:2:1 2:4:2 1:2:1. దీన్నే ఇంకొంచెం ఆయన లాజికల్గా ఏం రాస్తారంటే 1:2:2:4:1:2:1:2:1 అని రాస్తాడు. అంతే. ఏ రాయితో కొట్టుకుంటేది నాన్న అదే ఆన్సర్, మార్పు ఏమి ఉండదు అందులో. ఓకేనా? సో 1:2:1 2:4:2 1:2:1 అదే, అది జిగ్జాగ్ ఏం లేదు అక్కడ, ఏముండదు. బోత్ ఆర్ కరెక్ట్. రెండు ఇచ్చినా కూడా రెండు కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ కింద అవుతాయి. సో ఏ ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు మనకి. ఓకే, యా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ వాట్ రా డైహైబ్రిడ్ క్రాస్. ఓకేనా? వాటిపైన ప్రాబ్లమ్స్ మీద మనం ఒక సపరేట్ వీడియో మనం చేసుకుందాం, వాటి యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉండబోతాయి అనేది. యా, దిస్ ఈస్ వాట్ కంప్లీట్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్. మన ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ మనం ఏం చూడబోతాము, వాట్ అబౌట్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ లా, బేస్డ్ ఆన్ దట్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ లాస్ ఏమున్నాయి, దెన్ ఆఫ్టర్ వాట్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ టెస్ట్ క్రాస్ ఏముందో చూసి క్రోమోజోమల్ థియరీ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేటువంటి దాంట్లోకి ఎంటర్ అయిపోదాం. ఓకేనా స్టూడెంట్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ? దట్ ఈస్ వాట్. ఎస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ.